Let us turn to Matthew chapter 5, మత్తయి సువార్త 5వ verse అధ్యాయం 27 and 28. 27-28 వచనాలను చదువుదాం. You have heard that it was said, "Do not commit adultery." But I tell you, anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Let us come in God's word. Father, we come into your precious word, into your hands, and pray, dear Lord, that you will lead us, guide us, be with your servants who stand in your name, and bless us through your word. And may your word change us. May your word make us people of obedience, Lord. Thank you, Lord, in Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. You have heard it said, "You shall not commit adultery." వ్యభిచారం చేయవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా. You have heard it said means, this is the traditional understanding. This is what the Pharisees have taught you. The teachers of the law have taught you. మీకు చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా అని అంటే, మరి పరిసయ్యులు మరి ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించే వాళ్ళు ఆ విధంగా చెప్తూ ఉండడాన్ని వాళ్ళు విన్నారు అని అర్థం. But I tell you, next verse says, that means this is how God looks at this sentence. అయితే నేను మీతో చెప్పున్నదేమనగా అని యేసు ప్రభు వారు దేవుడు తాను ఏమనుకుంటున్నాడు ఆ విషయంలో అనేది చెప్తూ ఉన్నాడు. Generally this commandment was understood as, you see that in Deuteronomy 5:18 and Exodus 20:14. This commandment is understood as prohibiting the physical act of sexual relationships outside the marriage. ద్వితీయోపదేశకాండంలో పాత నిబంధనలో మనం చూసినట్లయితే ఈ ఆజ్ఞ దేనికి సంబంధించిందని అంటే, భార్యాభర్తలు కాకుండా వేరే వారితో శారీరక సంబంధం కలిగి ఉండడాన్ని తప్పు అని బైబిల్ చెప్తుందన్న విషయాన్ని గురించి రాయబడింది. And here the Lord is explaining what is the real meaning. What does God think of this? అయితే ఈ ఆజ్ఞను గురించి, వ్యభిచరించవద్దనే ఆజ్ఞను గురించి వాస్తవంగా దేవుడు ఏం అనుకుంటున్నాడు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. He says, "I say that anyone who looks at a woman with lust has committed adultery with her." ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచు ప్రతివాడు ఆమెతో తన హృదయమందు వ్యభిచరించిన వానితో సమానమని చెప్పాడు. You see, the Lord here is saying, it's a very challenging statement. He's saying the inward desire, the cultivating of the lustful thought, that itself is a form of adultery in God's sight. దేవుని దృష్టిలో హృదయంలో కోరిక కలిగి ఉండడం, హృదయంలో కోరిక జనించడం, పుట్టడం అనేదే మరి అది పాపం కింద, వ్యభిచారం కింద పరిగణించబడుతుందని దేవుడు చెప్తున్నాడు. If you're a child of the kingdom of God, you got to watch your heart also, not just your outward actions. కాబట్టి నువ్వు దేవుడి యొక్క కుమారుడవు, కుమార్తెవైతే నీ బయట చేసే పనులు కాదు, నీ హృదయాన్ని నువ్వు భద్రం చేసుకోవాలి. And to understand this danger more clearly in our context, in our society, let us look at how this thinking is affecting our society today. కాబట్టి ఈ విధంగా ఆలోచించడం అనే విషయాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే, ఇది ఏ విధంగా మనం జీవిస్తున్న ఈ సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్న విషయాన్ని గురించి మనం ఆలోచిద్దాం. For example, the sin of pornography is a direct result of this thinking. ఈ అశ్లీల దృశ్యాలను చూడడం, ఫోన్లలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ అశ్లీల దృశ్యాల్లో చూడడం అనేది మరి మనిషి యొక్క అశ్లీల ఆలోచనలోంచి పుట్టిన పాపపు క్రియ. And it is affecting every segment of a society. అది ఆ విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఈ అశ్లీల దృశ్యాలు చూడడం అనేది సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరి మీద ప్రభావితం చూపిస్తుంది. Pornography is not watched just by men. They say among those who watch pornography, 30% are women. ఈ విధంగా in India, భారతదేశంలో అశ్లీల దృశ్యాలు చూసేవారు మరి పురుషులతో పోలిస్తే మరి సర్వే చెప్తున్న మాట ఏమిటనంటే 30% మంది స్త్రీలు కూడా మరి అశ్లీల దృశ్యాలు చూస్తున్నారని చెప్పబడింది. And many children watch pornography. చాలా మంది చిన్నపిల్లలు కూడా మరి ఫోన్లలో చూడకూడని దృశ్యాలు చూస్తున్నారు. One study said that by the age of 9, 1 out of every 10 children would have seen pornography. 9 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి మరి 10 మందిలో ఒక్కరు ఖచ్చితంగా మరి ఫోన్లలో అశ్లీల దృశ్యాలు చూశారని ఒక సర్వే చెప్తూ ఉంది. And between the age of 9 to 16, half of the children have seen pornography. Some of them watch it every day. 9 నుంచి 16 సంవత్సరాల వయసులో సగం మంది పిల్లలు మరి అశ్లీల దృశ్యాలు చూస్తూ ఉన్నారు, ప్రతిరోజు చూస్తూ ఉన్నారు అని సర్వే చెప్తోంది. In a seminar on children and pornography, someone asked the speaker like this:
They asked her, at what age do you think we should allow a child to have a cell phone? ఒక సెమినార్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక సమావేశం పోనోగ్రఫీ పిల్లలు అంటే అశ్లీల దృశ్యాలు చూడడం పిల్లలు అనే అంశం గురించి ఒక ఒక సెమినార్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ సెమినార్ లో వక్తని ఈ విధంగా అడిగారు, which age can we give a child a cell phone? ఏ వయసులో పిల్లలకి మనం సెల్ ఫోన్ ఇవ్వవచ్చు అని అడిగారు. And the speaker's answer was, whenever you think your child is ready to watch pornography, you can give a cell phone. మరి చెప్పిన మాట ఏమిటనంటే, ఎప్పుడు మీ పిల్లలు పోనోగ్రఫీ చూడగలరో అప్పుడు వాళ్ళకి ఫోన్ ఇవ్వవచ్చు అని చెప్పింది. మీరు అనుకుంటున్నారు దిస్ ఏజ్ దే కెన్ వాచ్ అని, అప్పుడు ఇవ్వచ్చు. ఎప్పుడు ఏ వయసులో వాళ్ళు చూడవచ్చు పోనోగ్రఫీ అని మీరు ఏ వయసులో పిల్లలు పోనోగ్రఫీ చూడవచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారో ఆ వయసులో వాళ్ళకి ఫోన్ ఇచ్చేయండి అని చెప్పారు వక్త. Remember this, parents, giving your child a cell phone gives them immediate access to pornography. మన పిల్లలకి మనము ఫోన్ ఇస్తే వెంటనే వారు ఆ పోనోగ్రఫీ చూడడానికి మనం అనుమతిస్తున్నట్టు, అశ్లీల దృశ్యాలు చూడడానికి అనుమతిస్తున్నట్టు లెక్క అనే విషయాన్ని మనం Parents don't even look what they're watching. తల్లిదండ్రులు అసలు పిల్లలు ఏం చూస్తున్నారనే విషయం గమనించకుండా ఉంటారు. And as the child watches pornography, they begin to display many damaging behavior, self-damaging behavior. ఆ పిల్లలు ఆ విధంగా అశ్లీల దృశ్యాలు చూడకూడని దృశ్యాలు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి వారి వ్యక్తిత్వము మరి పాడైపోవడం, వారు వివిధ రకాలుగా ప్రవర్తించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. They sometimes become detached from their family. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు కుటుంబానికి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంటారు, ఏకాంతంగా. They will be in the house but they will be detached. వారి ఇంట్లోనే ఉంటారు కానీ కుటుంబంతో సంబంధం లేనట్టుగా, కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధం లేనట్టుగా వ్యవహరిస్తారు. They don't take part in the activities of the house. కుటుంబంలో జరిగే కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు పాల్గొనరు. They are not interested in studying. వారు చదువు మీద కూడా వారికి ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది. And eventually this can lead to loneliness and depression. ఆ విధంగా వారు ఒంటరితనానికి, నిరుత్సాహానికి గురవుతారు. And parents get to see a life being destroyed in front of their eyes. తల్లిదండ్రులు వారి ఎదురుగా వారి పిల్లల జీవితం నాశనం అవడం కల్లారా చూస్తారు. And as they grow up, it becomes more addictive. ఆ విధంగా వాళ్ళు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా దానికి ఎక్కువగా వాళ్ళు ఆకర్షితులు అవుతారు. So between the ages to 18 and 30, 79% of the men actively seek pornography. మరి 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల వయసులో 70% మంది మరి చురుకుగా మరి ఎప్పుడు అశ్లీల దృశ్యాలు చూస్తూ ఉంటారు ఫోన్లలో. They say 56% of the divorces are because of pornography. 56% విడాకులు కారణం ఏమిటనంటే ఈ అశ్లీల దృశ్యాలు చూడడం అనే అలవాటే. And this watching pornography results in verbal and physical abuse at home. మరి ఆ విధంగా అశ్లీల దృశ్యాలు చూడడం వల్ల మరి భౌతికపరమైన దాడులు వైవాహిక జీవితంలో చోటు చేసుకుంటూ ఉన్నాయి. And as believers, we need to win this battle. Though you can't neglect, pretend as if nothing is wrong. You need to win this battle. కాబట్టి మనము ఏమీ జరగట్లేదు అని పైకి నటించకుండా మనం ఖచ్చితంగా ఈ యుద్ధంలో, ఈ పోనోగ్రఫీ మీద జరుగుతున్న యుద్ధంలో, అశ్లీల దృశ్యాలకు సంబంధించిన దాని యుద్ధంలో మనం పాల్గొనాల్సిందే. The Bible says take drastic action. Don't be casual in taking action. కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒక పని చేపట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు, మనం ఒక విధంగా జీవించాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఏదో అలవోకగా మరి తేలికగా తీసుకోకుండా మనం గట్టిగా దాని విషయమై పోరాడాల్సిన అవసరం ఉంది. That's why the next verse says, if your right eye causes you to sin, pluck it out. ఆ తర్వాత వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే నీ కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన యెడల దాన్ని పెరికి పారవేయి అంటున్నాడు దేవుడు. If your hand causes you to stumble, cut it off. నీ చేయి నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన యెడల దాన్ని నరికివేయి అంటున్నాడు. That means take drastic action today. Hell is not worth it. కాబట్టి మనము గట్టి చర్యలు మనం ఈ విషయంలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. Now, as for scripture, there are 3 drastic actions we can take. కాబట్టి లేఖన పరంగా మనము 3 గట్టి చర్యలు మనం తీసుకోగలం. One is we guard our eyes. మొట్టమొదటిది ఏమిటనంటే మన కళ్ళను మనం కాపాడుకోవాలి. Matthew 6:22-23 says, your eye is the lamp of your body. When your eyes are healthy, your whole body is full of light. But if they're unhealthy, your body is full of darkness. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 22-23 వచనాల్లో మనం చూస్తే, దేహమునకు దీపము కన్నే గనుక నీ కన్ను తేటగా ఉండిన యెడల నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమై ఉండును. నీ కన్ను చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై ఉండును.
I was reading some years back about a Chinese company called Nortica that is offering a weapon for export. Export చేసేది ఒక weapon. చైనా మరియు చైనా గురించిన విషయం ఏమిటంటే వాళ్ళు విదేశాలకు ఎగుమతి చేయడానికి ఒక ఆయుధాన్ని వాళ్ళు తయారు చేశారు. It is called a laser disturber. దాన్ని ఏమంటారంటే లేజర్ డిస్టర్బర్ అంటారు. That means this equipment is from a 2 kilometers range. It can disturb the eyesight of a soldier or a person that is coming. దాని అర్థం ఏమిటంటే 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో వస్తున్న సైనికుడి కళ్ళను అది మరి కళ్ళకు injure or కళ్ళకి గాయం కలుగజేస్తుంది, కను దృష్టి చూడకుండా చేస్తుంది అది. Now imagine a soldier fully geared up for battle with the latest technology. He suddenly becomes blind. What happens? కాబట్టి ఒక వ్యక్తి యుద్ధానికి మొత్తం సన్నద్ధమై ఆయుధాలు ధరించి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అతని కళ్ళ మీద ఈ లేజర్ దాడి చేసినప్పుడు కళ్ళు కనపడినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? He becomes useless for battle. అప్పుడు ఆయన యుద్ధానికి పనికి రాకుండా పోతాడు. Similarly, when our eyes are unhealthy, our body becomes full of darkness. We become useless to do God's work. ఆ విధంగా మన కళ్ళు గనక చెడినవైతే మనం దేవుని పని చేయడానికి మనం ఉపయోగం లేని వారంగా అయిపోతాం. We read stories of many high-profile Christian leaders who are suddenly fallen. చాలా having an affair with someone, you suddenly discover. చాలా ఉన్నతమైన మరి ఉన్నతమైన దేవుని సేవకులుగా పరిగణించిన వారు అకస్మాత్తుగా వారు పడిపోయిన విషయాలు మనం చూసాం. If you ask them, they can say, suddenly it happened, a brief moment of weakness I gave in. They may say, వాళ్ళని అడిగితే ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది, మీరు ఇంత ఉన్నతంగా ఉన్న వాళ్ళు ఏ విధంగా పడిపోయినారంటే ఒకానొక బలహీన క్షణంలో మేము పడిపోయినాము అని వాళ్ళు చెప్పవచ్చు. But that is not true. That is rarely true. Usually it is a gradual thing. You haven't disciplined your eyes. You kept watching something, kept watching somebody without disciplining, and you already had an affair. It's only discovered now. That's all. కాబట్టి ఆ విధంగా మేమేదో బలహీన క్షణంలో పడిపోయినామనేది తప్పు, అది కాదు. ఎందుకనంటే అది క్రమక్రమంగా పడిపోవడం అనేది క్రమక్రమంగా జరుగుతుంది. అది అప్పుడు బయటపడింది అంతే. అంతకు ముందుగానే ఆ అక్రమ సంబంధము ఆ పాపము కొనసాగుతూ ఉంటుంది. The eye is the gatekeeper of your life. కాబట్టి కళ్ళు మన జీవితానికి ఒక కాపలాదారుగా ఉంటారు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. What we focus on affects our spiritual health. కాబట్టి మనము మన ఆత్మీయ ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయాల మీద మనము దృష్టి పెట్టాలి మన కళ్ళతో. And Satan deliberately uses your eye. సాతాను అపవాది మన కళ్ళను ఖచ్చితంగా వాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. That is why he floods the market with pornography. అందువల్లనే అపవాది అశ్లీల దృశ్యాలతో మొత్తం సమాజాన్ని నింపివేసినాడు. And people around walking dressed in revealing clothes, walking all around us. We have books and movies and posters revealing things. కాబట్టి ఆ విధంగా మరి పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, పోస్టర్స్ రూపంలో మరి ఇటువంటివన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. What should we do? అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? Guard your eyes. మన కళ్ళను మనం కాపాడుకోవాలి. Something pops off, suddenly cut it off. ఏదైనా ఒకటి అకస్మాత్తుగా చూస్తున్నప్పుడు మన కళ్ళకు కనపడ్డప్పుడు వెంటనే తీసివేయండి దాన్ని. Make your decision. I will never watch some of these channels. ఇటువంటి ఛానల్స్ నేను చూడను అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోండి. You see someone walking in revealing clothes, don't give the second look. కాబట్టి ఎవరైనా మరి అసభ్యకరంగా మరి దుస్తులు ధరించి వారిని కనపడ్డప్పుడు ఎదురైనప్పుడు లోకంలో రెండోసారి మరలా వాళ్ళని చూడడానికి ప్రయత్నించొద్దు. Take drastic action. Cut off. Guard your eyes. గట్టి చర్యలు మనం ఈ విషయంలో చేపట్టవలసిన అవసరం ఉంది. నీ కళ్ళను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. The second drastic action we take is bring your sin into light. రెండవ గట్టి చర్య మనం తీసుకోవాల్సింది ఏమిటనంటే చీకటిలో ఉన్న నీ పాపాన్ని వెలుగులోకి తీసుకొని రా. Proverbs 28:13 says, సామెతలు 28:13లో రాయబడింది, whoever conceals his sin will not prosper, but one who confesses and renounces them finds mercy. అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు, వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరం పొందునని రాయబడింది. When you're struggling with something, bring it out to God, bring it before him, and the promise is God will show you mercy. కాబట్టి మనము ఏదైనా ఒక పాపంతో సతమతం అవుతున్నప్పుడు దాన్ని నీ హృదయంలోనే దాచిపెట్టొద్దు, దాన్ని దేవుని దగ్గరికి తీసుకొని రా, దేవుడి ఎదుట దాన్ని వ్యక్తపరచు, దేవుడి ఎదుట పెట్టు, అప్పుడు నువ్వు కనికరం పొందుకుంటావని రాయబడింది. Find mercy in this context would be he will give you the power to overcome. ఆ విధంగా నీకు కనికరం ఇస్తాడంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే దాన్ని అధిగమించడానికి కావాల్సిన శక్తిని దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. That's the second drastic action. Bring the sin into light. అది మనం చేయవలసిన రెండవ గట్టి చర్య. మనం చేయవలసింది మనము మన పాపాన్ని దేవుని ఎదుట మనం వెలుగులోకి తీసుకొని రావాలి. And the third action is flee. మూడవది ఏమిటనంటే మనం పారిపోవాలి అక్కడి నుంచి. That's what Joseph did, right? యోసేపు అదే చేశాడు.
Joseph, when Potiphar's wife tempted him, what does she do? What does he do? He doesn't argue with her saying that maybe we can be just friends or what will the neighbors say. He didn't say anything. He flees, he runs away. He says, how can I do this against my God? కాబట్టి పోతిఫరు భార్య మరి యోసేపును మరి పాపం చేయమని ప్రేరేపించినప్పుడు మనం ఏదో ఫ్రెండ్స్ గా ఉందామని లేకుంటే ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారని ఆయన అక్కడ డిస్కషన్లు పెట్టలేదు. అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. అక్కడి నుంచి దేవుడికి నేనేం సమాధానం చెప్పాలని. Some things you are not able to handle. Run away. Don't be there. ఏదైనా నువ్వు నిలువరించుకోవడం నీకు సాధ్యం కానప్పుడు అక్కడ ఉండొద్దు. దయచేసి అక్కడ నుంచి పారిపో. You know what makes you fall. నువ్వు ఏ విధంగా పడిపోతావో నీకు తెలుసు. Don't be there. ఆ విధంగా ఉండొద్దు. అక్కడ ఉండొద్దు నువ్వు. You see, flee. So now, depending on the Lord, when we do these things, guarding our eyes, bringing our sin to light, and fleeing temptation, you know what happens when we do these things seriously? మనం కళ్ళను మనం భద్రం చేసుకుంటే దేవుని మీద ఆధారపడి, అదేవిధంగా మన కళ్ళను మనం భద్రం చేసుకుని మన పాపాన్ని వెలుగులోకి మనం తీసుకుని వచ్చి అక్కడి నుంచి మనం పారిపోయేవారుగా మనం ఉంటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? Gradually we are being changed into the children of light. మనము నెమ్మదిగా వెలుగు సంబంధమైన పిల్లలుగా మనం మారిపోతాం. This is not about salvation. This is about sanctification. It is submitting to God. ఇది రక్షణ గురించి కాదు, ఇది పరిశుద్ధపరచడం గురించి, దేవునికి లోబడడం గురించి. Many times when we struggle with these things, victory is not immediate. It will take time. It is like fighting addiction. కొన్నిసార్లు మనం దీంతో పోరాటంలో మనం వెంటనే జయం పొందుకోలేము. ఇది ఒక అలవాటు లాగా మనల్ని వెంటాడుతూ ఉంటుంది. మనం దాని మీద పోరాడి మనం దాన్ని జయించవలసిన అవసరత ఉంది. You know, in drug addiction there is withdrawal symptoms. Here also withdrawal symptoms will be there. It will be very tough the initial days. కాబట్టి మరి మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసైన వాళ్ళ పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే, మాదక ద్రవ్యాలు వారు వెంటనే మానుకుంటే వారికి కొన్ని రకాల పర్యవసానాలు వారి జీవితంలో కనపడుతూ ఉంటాయి. Pornography is addiction, equal to addiction. మరి ఇది కూడా ఒక వ్యసనమే. అశ్లీల దృశ్యాలు చూడడం అనేది సడన్ గా మానుకుంటే మనకు కొన్ని రకాల ప్రభావాలు మన మీద కనపడవచ్చు. When you try to fight it, there will be a constant temptation, anxiety and a temptation to give in. ఒక ఆందోళన మరి మనలో వెంటాడుతూ ఉండవచ్చు. You know, they say at that time your brain craves for a hormone called dopamine, whatever. డోపమైన్ అనే హార్మోన్ మరి గురించి ఆ బ్రెయిన్ ఆలోచిస్తా ఉంటది. అటువంటి సందర్భంలో craves for that. దాని గురించి ఆకలిగా ఉంటది. డోపమైన్ గురించి. Dopamine is a feel good hormone. డోపమైన్ అంటే మనం మంచిగా ఉండడానికి సంబంధించిన హార్మోన్, మంచిగా ఉంది అని అనిపించే హార్మోన్. It is a hormone that gives you the sense of pleasure. అది నీకు సంతోషాన్ని ఇచ్చే హార్మోన్. And watching pornography is one of the things that generates dopamine. మరి ఆ విధంగా అశ్లీల దృశ్యాలు చూస్తున్నప్పుడు మనలో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ డోపమైన్ అనే హార్మోన్ అది ఉత్పత్తి చెందుతూ ఉంటుంది. So suddenly when you stop watching pornography, your body experiences that deficiency of dopamine or shortage. కాబట్టి ఆ విధంగా నువ్వు అశ్లీల దృశ్యాలు అకస్మాత్తుగా ఆపివేస్తే ఆ డోపమైన్ మరి దాని గురించి ఆలోచిస్తుంది శరీరం, దాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటుంది. దాని కొరత ఏర్పడుతుంది శరీరంలో. So you need to retrain your brain. అప్పుడు నీ మెదడును మరలా నువ్వు శిక్షణ చేయాలి మెదడుని. They say it takes about 90 days to retrain your brain. ఆ విధంగా మనము 90 రోజులు పడుతుంది. ఆ విధంగా మనం మెదడుకి మరలా మనం శిక్షణ ఇవ్వడానికి, అది వద్దు అని మనం దాన్ని సముదాయించడానికి బ్రెయిన్ కి 90 రోజులు టైం పడుతుంది. That's why people are sent to rehabilitation centers. అందువల్లనే ప్రజల్ని కొంతమందిని అశ్లీల దృశ్యాలు మానుకున్న వారిని మరి ఒక సహాయ శిబిరాలకు పంపిస్తూ ఉంటారు. But depending on God's grace makes a difference. అయితే దేవుడి కృప మీద ఆధారపడితే చాలా మరి వ్యత్యాసం మన జీవితాల్లో కనపడుతుంది. You can make your journey easier. అప్పుడు మన మానుకునే ప్రయాణం చాలా సులువుగా ముందుకు సాగుతుంది. You see, you will get victories where you haven't got victories before. ఇంతకు ముందు నీకు దేంట్లో విజయం లేదో అందులో దేవుడు నీకు విజయం ఇస్తాడు, దేవుడి కృప మీద ఆధారపడితే. And as you depend on the Lord, it becomes easier and easier, and we are being transformed into the true children of light. కాబట్టి మనము వెలుగు సంబంధమైన పిల్లలముగా మనం ఎప్పుడైతే దేవుడి శక్తి మీద మనం ఆధారపడతామో అప్పుడు వెలుగు సంబంధమైన పిల్లలముగా మనం మార్పు చెందబడతాం. And then you will see stability coming into your life. Then you will see peace coming into your life. అప్పుడు స్థిరత్వం నీ జీవితంలో రావడం చూస్తావు, సమాధానం నీ జీవితంలోకి రావడం నువ్వు చూస్తావు. You will see wholesomeness coming into your life. ఒక మంచి వాతావరణం నీ జీవితంలోకి రావడం మనం చూస్తాం. And that's when you realize that you were living in such a bondage before and you didn't even realize it. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప ఆనందకరమైన జీవితం ఇంతకు ముందు నేను జీవించలేకపోయాను అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తిస్తావు అప్పుడు. You know,
You see, true freedom is not about having the freedom to satisfy your every desire. కాబట్టి స్వతంత్రత ఉంది నాకు అని అంటే నా ప్రతి కోరికను నేను తీర్చుకునే స్వతంత్రత అని కాదు దాని అర్థం. True freedom is refusing to live in a prison. నిజమైన స్వతంత్రతతో కూడిన జీవితం అంటే బానిసత్వంలో లేకుండా జీవించడమే. You know, a prison is not always about walls and bars. మరి జైల్లో మరి ఉండడం అంటే అది ఎప్పుడు చుట్టూ ఏదో 4 గోడల మధ్య మన ఎదురుగా ఉన్న ఆ ఊచల మధ్య జీవించడం కాదు. Prison is whatever is holding you captive. జైలు అంటే ఏమిటంటే నిన్ను ఏది బానిసగా పట్టుకుందో అదే జైలు జీవితం నీకు. You can be in a prison of addiction. నువ్వు ఏదైనా ఒక అలవాటుకి బానిస అయిపోయి ఉండవచ్చు. You can be in a prison of the fear of the future. నువ్వు భవిష్యత్తును గురించిన మరి ఆ జైలు జీవితాన్ని నువ్వు గడుపుతూ ఉండవచ్చు భయంతో. You can be in the prison of other people's opinion about you. నీ గురించి ఇతరులు ఏమనుకుంటున్నారు అనే ఒక జైలు జీవితంలో నువ్వు బంధించబడి ఉండవచ్చు. You can be in the prison of worry and anxiousness. మరి ఆందోళన మరి దిగులు అటువంటి ఆ జైలు జీవితాన్ని నువ్వు గడుపుతూ ఉండవచ్చు. And true freedom is refusing to live in any prison. కాబట్టి మరి నిజమైన స్వాతంత్రత అంటే ఏమిటనంటే ఇటువంటి ఏ జైల్లో కూడా మనం ఉండకుండా ఉండడమే నిజమైన స్వాతంత్రత. So the word says, if the Son sets you free, you will be free indeed. కుమారుడు నిన్ను స్వతంత్రులుగా చేసిన ఎడల నువ్వు స్వతంత్రుడు అయి ఉంటావు అని బైబిల్లో రాయబడింది. You know, true freedom comes from being the kind of person God wants us to be. దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా జీవించాలని కోరుతున్నాడో ఆ విధంగా జీవించడమే నిజమైన స్వతంత్రతతో కూడా జీవించడం. You know, in other words, to overcome temptation, we need to be clear about what kind of person God wants me to be. కాబట్టి శోధనను జయించడం అంటే దేవుడు నన్ను ఏ విధంగా జీవించాలని కోరుతున్నాడో ఆ విధంగా జీవించడమే. And you must cooperate with the Holy Spirit who gives you the power to become that person. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం జీవించడానికి పరిశుద్ధాత్మ మనకు సహాయం చేయడానికి మనం అనుమతించాలి. And as you submit, God will give you strength. You will go from strength to strength. మరి ఆ విధంగా నువ్వు లోబడితే పరిశుద్ధాత్మకు నిన్ను లోబరుచుకుంటే శక్తి నుంచి అధిక శక్తి, బలము నుంచి అధిక బలాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు. Now see, from these learnings you come to one important aspect, and that is the easiest way to overcome temptation and addiction is to cut it off at the thought stage, right? కాబట్టి మనం శోధనను మనము లేదా వ్యసనాల నుంచి బయటపడడం అంటే దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటనంటే ఆలోచన స్థాయిలోనే దాన్ని కనుక మనం కట్ చేస్తే, ఆలోచన స్థాయిలోనే దాన్ని తీసివేస్తే, మన మెదడులోనే దాంతో మనం యుద్ధం చేస్తే మనము శోధనను జయించగలం, వ్యసనాలను జయించగలం. In Job 31, Job says, I have made a covenant with my eyes that I will not look lustfully at a woman. మరి నేను స్త్రీలను నేను మోహపు చూపుతో చూడనని యోబు తన కళ్ళతో నిబంధన చేసుకున్నాడు. You see, if I have a lustful thought, will any of you know? నాకేదైనా ఒక మోహపు ఆలోచన వస్తే మీకు ఎవరికైనా తెలుస్తుందా? Who will know? ఎవరికి తెలుస్తుంది? God will know. దేవుడికి తెలుస్తుంది. Job was honoring God. He was honoring God in his thought life. దేవుడు తన ఆలోచన జీవితం ద్వారా మరి దేవుడిని కనపరచాలనేది యోబు తీర్మానం తీసుకున్నాడు. You see, that is what this verse is talking about. When you learn to honor God in your thought life, you're protecting yourself in advance. మనము మన ఆలోచన జీవితంలోనే మనం దేవుణ్ణి కనపరుస్తూ ఉంటే మనం చాలా విషయాల్లో మనల్ని మనం భద్రం చేసుకుంటున్నట్టు లెక్క. Every sin that has become a stronghold in your life, there was a stage where you could easily cut it off. నీ జీవితంలో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పాపం బలంగా వేళ్ళుకొని ఉందని నువ్వు భావిస్తున్నావో ఆ పాపము ఆలోచన స్థాయిలోనే దాన్ని నువ్వు మరి నియంత్రించి ఉండాల్సింది. There was a stage where you could easily remove, but now it's become very difficult. అప్పుడు అది సులువుగా దాన్ని నువ్వు నీ జీవితం నుంచి తీసివేయగలిగిన దాన్ని ఇప్పుడు కష్టంగా మార్చేసుకున్నావు నువ్వే నీ జీవితంలో. You know, there is a term called emotional adultery. I shared it once in a message. నేను ఒకసారి భావోద్వేగపరమైన వ్యభిచారము అని ఒకసారి ఒక సందేశం ఇస్తున్నప్పుడు నేను చెప్పాను ఆ విషయాన్ని. Emotional adultery. In offices, this is possible. Two members of the opposite sex, they suddenly you start discussing your problems. You tell about your spouse and she tells about her problems. మరి ఈ భావోద్వేగపరమైన వ్యభిచారం అంటే ఏమిటనంటే ఏదైనా కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు మరి స్త్రీ పురుషుడు ఇద్దరు కార్యాలయాల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆమె తన భర్తతో తనకున్న సమస్యలు, కుటుంబ సమస్యలు ఈయనతో పంచుకుంటుంది. ఈయన తన భార్య తన కుటుంబంలో తనకున్న సమస్యలను ఆమెతో పంచుకుంటాడు. And soon what happens, the emotions begin to hit each other. మరి ఆ విధంగా భావోద్వేగాలు ఒకరి కలవడం ప్రారంభిస్తుంది అక్కడ. And your heart begins to ignite.
మరి అప్పుడు నీ హృదయం దాన్ని ఇంకా మంట వేసి పెంపొందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. And soon you look forward to being with that person more than your spouse. అప్పుడు నువ్వు ఈ భావోద్వేగాలు మీ ఇద్దరు ఇక్కడ కార్యాలయంలో పంచుకుంటున్నారు కాబట్టి నీ జీవిత భాగస్వామి కంటే అవతల వ్యక్తితోనే ఉండడానికి నువ్వు కోరుకుంటుంది నీ మనస్సు. And you don't tell this to the spouse also. ఈ విషయం నువ్వు భార్యతో కూడా భర్తతో కూడా చెప్పవు. That is emotional adultery. అది మరి భావోద్వేగపరమైన వ్యభిచారం అంటారు దాన్ని. You can commit emotional adultery without touching a person. ఒక వ్యక్తిని తాకకుండా శారీరకంగా మరి నువ్వు వారితో భావోద్వేగపరమైన వ్యభిచారం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. This verse is warning us about that. ఈ వచనము దాని గురించి మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంది. Don't even think in your mind. నీ మనసులో కూడా నువ్వు ఆలోచించొద్దు, నీ ఆలోచనలో కూడా ఆ విధమైన ఆలోచనలు ఉండకూడదు. Always remember one aspect in all this. If you break God's commands, you are breaking yourself. You are not breaking God's commands actually. దేవుడి ఆజ్ఞను మనం ఉల్లంఘించినప్పుడల్లా మనం వాస్తవంగా దేవుడిని ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘించట్లే, మనల్ని మనం నాశనం చేసుకుంటున్నామని లెక్క. The law of gravity, that is a physical law, right? What goes up will come down. గురుత్వాకర్షణ శక్తి నియమం మనకు తెలుసు, పైకి ఏదైనా వేస్తే కింద పడుతుంది. అది భూమికి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది కాబట్టి. Now you cannot say I don't believe in gravity and jump from the 4th floor of a building. What will happen? You don't break the law of gravity, you break your legs, that's all. కాబట్టి నాకు గురుత్వాకర్షణ శక్తి మీద నమ్మకం లేదు అని చెప్పి 4 అంతస్తుల మిద్దె మీదకి ఎక్కి నేను ఈ గురుత్వాకర్షణ శక్తి నియమాన్ని నేను తుంచివేయాలనుకుంటున్నానని పైనుంచి కింద పడితే నీ కాళ్ళు తుంచివేయబడతాయి. ఆ నియమానికి ఏం కాదు, నియమం అట్నే ఉంటది. What you believe or don't believe doesn't matter. కాబట్టి నువ్వు ఏమి నమ్ముతున్నావు ఏమి నమ్మట్లేదు అనేది కాదు ఇక్కడ విషయం. The result will be the same. మరి ఆ ఫలితం ఒకే రకంగా ఉంటుంది. If you break God's laws, you don't break His laws, you break yourself. కాబట్టి దేవుడి ఆజ్ఞలు మనం ఉల్లంఘిస్తున్నాము అని అంటే మనం దేవుడి ఆజ్ఞలను మనం విరిచివేయట్లే, మనల్ని మనం విరిచేసుకుంటున్నామని లెక్క. And true freedom is never found outside God's will. True freedom is found when you live within God's will. దేవుని చిత్తానికి బయట నిజమైన స్వతంత్రత ఉండదు, దేవుని చిత్తం లోబడి జీవించడమే నిజమైన స్వతంత్రత. So before we close, let us practically think of some ways we can practice this verse and protect ourselves. కాబట్టి మనం ముగింపులోనికి వచ్చాము. అయితే ముగించడానికి ముందుగా కొన్ని అభ్యాసపూర్వకమైన విషయాలు ఏం మనం నేర్చుకోవచ్చో ఈ వచనంలోంచి మనం ధ్యానం చేసి ముగిద్దాం. First thing, when you talk to the opposite sex, maintain safe distance. కాబట్టి నువ్వు ఎవరైనా వేరే వారితో నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, స్త్రీ పురుషుడితో కానీ పురుషుడు స్త్రీతో కానీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య వ్యత్యాసం, దూరము, నియమిత దూరంలో మీ ఇద్దరు ఉండి మాట్లాడాలి, దగ్గరుండి మాట్లాడకూడదు. Billy Graham had this principle for his ministry. Many of you may know it, the 3-3-3 principle. మరి బిల్లీ గ్రహం గారు ఆయన పరిచర్య చేసేటప్పుడు 3-3-3 అని ఒక నియమాన్ని పెట్టుకున్నాడు. మీ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది. That means while speaking to the opposite sex, stand at 3 feet distance, don't speak more than 3 minutes, and always have the presence of a third person. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఆ 3-3-3 నియమం బిల్లీ గ్రహం గారు పెట్టుకున్నది ఏమిటనంటే, స్త్రీ పురుషుడితో కానీ పురుషుడు స్త్రీతో కానీ మాట్లాడేటప్పుడు మధ్యలో 3 అడుగుల దూరం ఉండాలి, 3 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు, మీ ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మూడో వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఉండాలి అక్కడ. Practice that. Or suppose you're sharing the gospel with the opposite sex. After the first sharing, bring your spouse or some other mature sister and introduce them. కాబట్టి నువ్వు ఎవరికైనా సువార్త చెప్పాలనుకున్నప్పుడు, స్త్రీ పురుషుడితో పురుషుడు స్త్రీతో సువార్త చెప్పాలనుకున్నప్పుడు నీ భార్యకో నీ భర్తకో ఆ విషయాన్ని చెప్పి వారిని కూడా తీసుకుని రా. అక్కడ ఆ సంభాషణలో వారిని కూడా నువ్వు ఇన్వాల్వ్ చేయి. When you talk to the opposite sex, look at the face, not at the other parts of the body. కాబట్టి నువ్వు స్త్రీ పురుషుడితో కానీ పురుషుడు స్త్రీతో కానీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ముఖంలో చూసే మాట్లాడాలి, ఇంకా ఎక్కడ చూసి మాట్లాడకూడదు. Discipline your eyes. నీ కళ్ళను నువ్వు ఆ విధంగా నియంత్రణ చేసుకో. Also know your weaknesses. నీ బలహీనతలు ఏంటో నువ్వు తెలుసుకో. They say women generally fall for words. You speak nicely, they will fall for it. Men fall for looks. If somebody is dressed well or looks good, they fall for that. మరి పురుషులకు ఉండే బలహీనత ఏమిటనంటే, మరి అందంగా కనపడితే పురుషులు టపీమంట పడిపోతారు. స్త్రీలకున్న బలహీనత ఏంటంటే వాళ్ళ 4 మాటలు పొగిడితే వాళ్ళు కూడా టపీమంట పడిపోతారు. So we must be careful. కాబట్టి ఆ విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. When you feel you're weak, somebody is talking and you feel something different, move out. కాబట్టి Go out of the place. ఎవరైనా నిన్ను ఆ విధంగా మరి నిన్ను ఆకర్షించే విధంగా ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే అక్కడ ఉండొద్దు, నువ్వు దయచేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో. And women must be very careful how to dress. కాబట్టి స్త్రీలు కూడా ఏ విధంగా మీ వస్త్రధారణ ఉందో మీరు బహు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది. Don't
provoke somebody into temptation. నీ వస్త్రధారణ ద్వారా ఇతరులను తప్పు చేయడానికి నువ్వు ప్రేరేపించే దానిగా ఉండవద్దు. You see, cutting it off at the thought stage is the easiest way to overcome sin. కాబట్టి పాపాన్ని జయించడం అంటే సులువైన మార్గం ఏమిటనంటే ఆలోచన స్థాయిలోనే దాన్ని మనం తిరస్కరిస్తే, తృణీకరిస్తే, తీసివేస్తే అది చాలా సులువుగా ఉంటుంది పాపాన్ని జయించడానికి. Avoid sin by uprooting it at the thought stage itself. Never say I can handle it. కాబట్టి కూకటి వేళ్లతో సహా ఆలోచన స్థాయిలోనే దాన్ని పెకిలించడానికి ప్రయత్నం చేయి. అది పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత, వృక్షంగా మారిన తర్వాత దాన్ని తొలగిస్తాననే తప్పుడు భ్రమలో నువ్వు ఉండొద్దు. Great men of God had fallen thinking they could handle it. కాబట్టి గొప్ప దేవుని సేవకులుగా పేరు పొందిన వారు ఈ విషయంలో మేము దాన్ని సంభాళించుకోగలమని అనుకొని పడిపోయారు వారు. David thought he could probably handle it, right? He was not supposed, if he looked once over, he shouldn't have looked back. He should have made a prayer in his heart and gone to fight in the battle. కాబట్టి దావీదు కూడా మరి గొప్ప దేవుని సేవకుడు దావీదు, దేవుని హృదయానుసారుడు. ఆయన ఒక్కసారి మరి స్త్రీని చూసినప్పుడు అయ్యా నన్ను క్షమించని అక్కడే ప్రార్థన చేసుకొని మరలా చూడకుండా ఓన్లీ యుద్ధానికి వెళ్ళి ఉండాల్సింది. అంత గొప్ప పాపం జరిగి ఉండేది కాదు దావీదు ఆ విధంగా చేస్తుంటే. He damaged so much of his life because of that sin. ఆ ఒక్క పాపం ద్వారా తన జీవితాన్ని చాలా నాశనం చేసుకున్నాడు దావీదు. So much of the blessings of God he lost in his life because of that sin. ఆ పాపం ద్వారా గొప్ప ఆశీర్వాదాలు దేవుని పోగొట్టుకున్నాడు దావీదు. The man after God's own heart fell like that. What will be our position? దేవుని హృదయానుసారుడే ఆ విధంగా మరి పడిపోతే మన పరిస్థితి ఏంటి? అల్పులమైన మన పరిస్థితి. But we have a power. We have the Holy Spirit within us. అయితే మనకు పరిశుద్ధాత్మ అనే గొప్ప శక్తి మనకు అనుగ్రహించబడింది. పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు మనలో. He gives us strength to overcome. ఆయన మనకు శక్తినిస్తాడు మనం జయించడానికి. That is why the Bible says, don't grieve the Holy Spirit. అందువల్లే పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకుడి అని బైబిల్లో రాయబడింది. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువా, ప్రేమగల తండ్రి, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. నిజమైన స్వతంత్రతతో జీవించడం అంటే ప్రభువా నీ చిత్తంలో జీవించడం అని, మా కోరికలన్నీ తీర్చుకోవడం కాదు అనే విషయాన్ని మీరు మా జ్ఞాపకం చేసినారు. అయ్యా, మా కన్ను ఏ విధంగా భద్రం చేసుకోవాలో, మా కన్నులు, మా చూపుని ప్రభువా ఈ దాసుని ద్వారా మాకు తెలియజేసినారు. నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు. అవునాయన, పాపం పెరిగి పెద్దదవ్వక ముందే ఆలోచన స్థాయిలోనే దాన్ని కూకటి వేళ్లతో పెకిలించి వేయాలని ప్రభువాని నీ దాసుని ద్వారా మీరు మాకు తెలియజేసినారు. నీ వాక్యాన్ని మీరు వినిపింపజేసినారు. అందుని బట్టి నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు. అవునాయన, మా సంఘంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. కృప చూపించండి, సహాయం చేయండి. అవునాయన ప్రభువా, పోనోగ్రఫీ అనే పాపంలో ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ప్రభువా వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి, వారిని విడిపించండి ప్రభువా. కృప చూపించండి, సహాయం చేయమని, మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మీద ఆధారపడడానికి కృప చూపించమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. అవును నాయన, మేము మా కళ్ళతో నిబంధన చేసుకునే వారంగా మేము ఉండడానికి కృప చూపించండి. మా పాపాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చి మీ ఎదుట దాన్ని పెట్టి ప్రభువా మేము ఒప్పుకొని దాన్ని విడిచిపెట్టే వారిగా ఉండడానికి కృప చూపించండి. పాపం నుంచి మేము పారిపోయే వారంగా ఉండడానికి అయ్యా మా కన్నులు ప్రభువా మరి పాపాన్ని మాలోకి తీసుకొని రాకుండా మా కళ్ళతో మేము నిబంధన చేసుకోవడానికి కావలసిన కృపను అనుగ్రహించమని, ఆ విధంగా మేము జయ జీవితం జీవిస్తూ ప్రభువా నీ నామాన్ని ఘనపరుస్తూ ఆశీర్వదించబడుతూ అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి కృప చూపించమని అడుగుతూ, ఈ వాక్యాన్ని మా హృదయంలో భద్రం చేసుకొని దాని ప్రకారం జీవించడానికి మాకు సహాయం చేయమని అడుగుతూ, సమస్త ఘనత, మహిమ, ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ, ఈ ఆరాధన అంతట్లో మీరు తోడుగా నడిపించినందుకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రభువును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పుణ్యనామంలో మిక్కిలి వినయముగా బతిమాలి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Let's pronounce the benediction. To him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. Thank you. God bless you.